जय गुरुदेव, जय पी नो बुधाए। अज दे सांझे आम चैनल के एपीसोड विच आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मचंद मेहे अपने साथी हरीश मल्होत्रा जी नाल तुहाडे सामने पेश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर मल्होत्रा जी असी हमेशा इकट्ठे होंगे हाँ, सबजैक्ट कोई ना कोई साडा डिस्कस किया होंगे जिहदे बारे गल करनी होंदी है। अज का जिहड़ा साडा मुद्दा है वो तकरीबन हर मीडिया ते हर अखबार विच हर घर विच डिस्कस हो रहा। वो मुद्दा है बहुत सेंसिटिव, क्योंकि साडे समाज नाल बहुत गहरा संबंध है, साडे परिवारां नाल बहुत संबंध है, साडे रिश्ता जिहड़ा साडा हैगा रिश्ता लफ्ज़ ये अपने आप विच उहदे नाल बहुत गूढ़ा संबंध है। तो नाजुक होने करके इदां दे जिहड़े विषय आ इन्हां बारे गल करन लई तुहानूं बहुत थोड़ी जिहा जिगरे दी भी लोड़ हुंदी आ, क्योंकि तुहानूं पता नहीं किहड़े शख्स ने उहदे बारे की विचार रखने आ। अज असीं गल करनी है कि पहलां तां असीं जिहड़ा विआह दा संकल्प हैगा, असी पिछले हफ्ते गल की सी दाज के बारे बच्चियां नाल खून की बेइंसाफी के बारे असी कदी उन्होंने ये समझते कि फोर्स आ, कदी असी कहने गिफ्ट आ, कदी कहने किसी होर तरह, पर अज ये उहदे नाल लगदा क्योंकि जिहड़े साडे भारत विच बैठे साडे भरा भैणां हन, हर एक बंदा ये चाहुंदा कि मेरा जिहड़ा बच्चा बाहर चले जाए, शर्त बेशक कोई भी होवे। अजकल उत्थे आवागौनी जिहड़ा कोर्स या कराउंदे कनेडा जाण लई वो करके लड़कियां कर लैंदियां, फिर वो ब्याहां दे जिहड़े ठेके करने आ, इन्ने पैसे लावांगे तो कुड़ी चल जाएगी बाहर, साडा मुंडा मंगा लिओ। इहदे नाल बहुत सारे परिवार डिस्टर्ब होए, बहुत सारियां परेशानियां आ रही। अज आपां गल करनी इहदे ते कि जिहड़ा साडा समाज आ एक्चुअली किधर नूं जा रहा है। तरक्की करनी चंगी गल आ, अपने मुल्क तो बाहर जाके वसना ये भी गल चंगी गल आ, असीं सारे वसे हाँ, लेकिन उन्होंने इन्ना गिरा दईए अपने आप को कि असीं जिहड़े रिश्ते आ उन्हां दी उलट पुलट कर लईए, वो साडी जिहड़ी सभ्यता हैगा उन्होंने सूट नहीं करती, वो डाइजैसट नहीं होंदे। मैं असीं कोशिश करनी कि असीं किसी नूं गलत ना कहिए, लेकिन ये डिस्कसन करन दा हैगा मसला, तो इनू बहुत ध्यान नाल सोचने की लोड़ है। तो बहुत सारे बच्चे बाहर आके वो बर्बाद होंगे, तबाह होंगे, क्योंकि उन्होंने कोई रहने की जगह नहीं होंगी, कोई काम नहीं होंदा, तो फिर उन्हें अपने पार्टनर भी सदना होंदा, जां सददे जां नहीं सददे। ये सारे इशू आपां अज डिस्कस करने। तो पहलां आपां इहदे बारे डॉक्टर साहब तो उन्होंने विचार सुनते हैं। जदों डॉक्टर साहब उन्होंने विचार खत्म हो गए 5-7 मिनट बच्च, उदों बाद तुसीं सानूं कॉल कर सकते, नंबर तुसीं स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज्यों ही डॉक्टर साहब अपने विचार कंप्लीट करते हैं, तुसीं कॉल करके अपने विचार देने शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत आओ पहला स्वागत करें डॉक्टर साहब, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब जिहड़ा ये मसला आ, यही बड़ा संगीन मसला आ। बिल्कुल। तो बहुत सारे जिहड़े बच्चे आ आपां जानते हैं कनेडा विच जां इत्थे जां होरनां मुल्कां विच जिथे जिथे जांदे आ, उत्थे जाके वो तरीका कई तरीके जो जायज़ नहीं जिहड़े अपना लैंदे आ, लेकिन क्योंकि जाके उत्थे पहुँच जाते आ तो बाद उन्होंने तकलीफां होंदियां। की कहना चाहुंदे इस मसले च? खास तौर पर आपां गल करनी है कि जिहड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने आपां ठेके दा ब्याह कहने हैं। हाँ जी, हाँ जी। तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ दर्शकों ਨੂੰ पता ही है भी जिहड़ा ये काम हैगा कनाडा विच बहुत देर तो चलदा आ रहा हैगा। इस कोई शक नहीं भी असीं बाहरले मुल्क में जाना चाहुंदे हां, खास करके असीं दुआबे ते हुण तां जिहड़ा दुआबे हुशियारपुर तो बिना बाकी जिल੍ਹਿਆਂ ਦੇ भी हुण तां जिहड़ा हैगा झंडी उन्हां ਦੀ भी हुण तां हो रही है। उत्थे यानी कि हालात कारगर ना होने करके ड्रग का काफ़ी जोर होने करके फ्यूचर यानी कि हैगा लोगों को लगता रहे भी किसी न किस तरीके माँ बाप को भी अपने बच्चे मैं घरों इत्थों बाहरले मुल्क में भेज देवां। दूसरी गल ये भी है जिहड़ा असीं यानी कि इत्थे जिहड़े सानूं 4-5 दहाके यानी कि इस तो भी ज़्यादा कई समा हो गया रहिंदे हो गया, खास करके इंग्लैंड में बाकी मुल्कों में भी हुण तां काफ़ी समा हो गया लोगों को। जदों साडी शान देखते हैं असीं उत्थे जाने
शानो शौकत देखते, साडा खर्च करने का तरीका देखते है, साडा उत्थे कोठियां पाउण दा तरीका देखते, तो उन्होंने मन में भी फिर लूरियां उठदियां भी किसी न किस तरीके नाल मैं भी यानी कि बाहर नूं जावां। तो जदों दे दरवाजे हुण इंटरनैशनल सरकारां ने यानी कि खोल दिते है, चाहे कैनेडा ने, चाहे न्यूजीलैंड से, चाहे यानी कि ये साडा इंग्लैंड है या होर यूरोपीयन कंट्रीज़, भी तुसीं इंटरनैशनल लैंगुएज टैसट यानी कि कर लो अपना, जे तुसीं तुहाडा जिहड़े नंबर पूरे हो गए 7 या 8 जो कुछ भी उन्हों का है हिसाब किताब, उहदियां थां थां ते दुकानां खुल गईयां, ते लोकी अपने नियाणिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲ ਜਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪੱਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਫਸਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੇ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਗਾਂ ਬੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀਥਰੂ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੁਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁਛ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਤਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੋਟਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਪੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਟੋਟਲੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿੰਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਅਣਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਰੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲਿਆ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਮਾਨੀਅਨ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਰੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਫਲਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਧਮਕਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੱਕ ਟੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵੀ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਜੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ,
ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਲਨੇਬਲ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਖੇਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਚੱਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਾ, ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਮੰਗਾ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਲੜਕੀ ਗਰੀਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਟੇਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਮੁਲਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਟਨੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਗਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਇੰਡ ਬਦਲਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਅਰਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਆ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਖਾ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਖਾ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਾਣੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਬਨੌਟੀ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਨੌਟੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਲੀਗਲ ਆ ਜਾਂ ਅਲੀਗਲ ਆ? ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਇਨਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਮਿਸ ਰਤੂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮਿਸ ਰਤੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 58 ਦੀ ਆਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਆਈ, 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁੜੀਆਂ ਅੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਆ ਬੋ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਖਾਣੇ ਲੈ ਆਏ, ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਏ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ।
ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਆ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਕਾਕਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਈਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਈਏ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡਬਲ ਪਈਏ ਆ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਰਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇਹ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਸ ਰਤੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਤੰਗ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋਗੇ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, CFMG ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਰਾਚੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵੋਚਰ। ਉਹ ਵੋਚਰ ਤੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜੋਬ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਜੋਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੋਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਵੀ ਲਓ, ਜੋਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅਕਸਰ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਦਨ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਜੋਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜੋਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਲੋ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਕੁਛ ਗੱਲ? ਕਹੋ ਜੀ। ਅਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਇੰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਖਪਖਾਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਖਟਾਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖਟਾਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਚੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਊਂਟਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਮ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਵਿਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੰਗਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਮੰਗਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਠੇਕਾ ਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਠੇਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 70s ਤੋਂ ਬਾਅਦ 74 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਗਏ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਸਪੈਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਣਾ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਮਰਦ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਣੀ 12 ਜਮਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣੀ ਸੰਬੰਧੇ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਫੈਲੀ ਆ ਵੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਲੋਕ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕਦਮ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੀ ਸਹੀ ਸਾਜੀਆਂ। ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੂਲੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਬਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਲੋਕੋ ਉਹ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕਦਮ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 25 ਲੱਖ ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਆ,
ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਫੈਂਸ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਹੁਣ ਤਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਜੇ ਬੂਜੇ ਵਜਾਉਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਉਹ ਹੋਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਜਾਗੋ ਕੱਢਣੀ, ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਗੋ ਕੱਢਣੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਣਾ। ਉਦੋਂ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਹੋਰ ਆ, ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਮੈਲਣੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਭੂਆ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਹਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਚਾ ਰੁੱਸਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਟੈਲਿੰਗ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25 ਲੱਖ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਿਗਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਲਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਖੱਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁਟਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਰ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁੰਡੀ ਫਸ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ।
ਤੇ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। मेरा ख्याल पहले कॉल ले लो। हेलो जी, कौन तो कितों बोलते स्वागत है थोड़ा जी। हेलो जी। हेलो, जय भीम जय भारत जी। जय भीम जय भारत जी। थोड़ा जा टेलीफोन के कोल होके बोलो। थैंक यू। हाँ जी, हुण ठीक है जी, आवाज़ ठीक है जी। हुण थोड़ी जी घट आ रही है आवाज़, थोड़ी जी आवाज़ घट आ रही है तो मेरे ख्याल तुहाडे वालों प्रॉब्लम लगदी फिर मैनूं। चलो गल करो। अच्छा जी, मतलब जिहड़ा तुहाडा मुद्दा जी अज, हाँ जी, बहुत वधिया मुद्दा हैगा। देखो पहली तो गल है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਲੈਟ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਆਈਲੈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਔਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD MA ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਲਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੋਖੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਭਾਰਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਬੜਬੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੌੜਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ MLA ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ MP ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਲਵਾ ਤਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੁੱਤਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚ ਲਾਲ ਦਵਾਈ ਪਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਪਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹਟਣੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੜਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ ਆ ਬਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਭੀਮ ਤੇ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਸਦਕੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਵਾਂਗੇ, ਰਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਪੁਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਲ ਬੋਲਦਾ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ।
ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਭੀਮ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜਾਗਿਰ ਮੈਂ ਜੱਸਲ ਬੋਲਦਾ ਗਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ। ਇਹਨੀ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੀ ਸਪਾਊਸ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਊ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨਾਲ, ਪੈਸਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਖੂਜ ਡੁੱਬੀਆਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਾ ਤੜ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਜੱਸਲ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਪਾਊਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਜੱਸਲ ਜੀ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਲਰ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੇਸਿਸ ਸੁਣੇ ਆ ਕਿ ਲੜਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਲੇ ਰਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁੜੀ ਆਈ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂਚ ਫਸਦੇ ਆ। ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ 25 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ 30 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ 18 ਲੱਖ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਇਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੜਕੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ।
ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਥਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਕੂਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ 25 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਠੇਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੱਕ ਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੜਕਾ ਸੱਦ ਲੂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੀ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀਏ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਥੈਚਰ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 79 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਚਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ 1 ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਤਾਰੋ ਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਤਾਰੋ ਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਖਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਤਾਰੋ ਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਮ ਸੀ ਖਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਮ ਸੀ ਖਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਾ ਵੀ ਮੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲ ਦੇਖੇ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਮ ਸੀ ਖਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ 2 ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਨੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਬਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਮ ਸੀ ਖਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਏ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਏ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਮ ਸੀ ਖਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੌਲਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਮ ਸੀ ਖਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਤਾਰੋ ਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਮ ਸੀ ਖਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਜਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਐਵੇਂ ਖਰਚ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗਰਾਇਆਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਕਾਨੇ ਜਾਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ। 25 ਲੱਖ ਅੱਜ ਵੀ 25,000 ਪਾਉਂਡ ਲਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ 25,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਲ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਕਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੀ ਲੱਭੀਏ? ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਸਬੀਅਨ ਅਤੇ ਗੇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੰਗਾਉਣ ਲੱਗ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਘਚੋਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਲੂੰਗਾ, ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸਡ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਦ ਪਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਡਰ ਪੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੱਜ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਚ ਸਕਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਪਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਮ ਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਮਿਟਣ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ,
ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੋਗਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਈਵਨ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ 5 ਪਾਉਂਡ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ 5 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲਿਆ, 1000 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੜ ਤੋੜ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੈ ਮਹੇਸ਼, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਜਨ ਕੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਰਾਈਟ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ